کر کے مالک پروردگار میں خانہ کعبہ کے ارد گرد رہ کر کے میں کیسے بھلا پوری دنیا کو آواز پہنچا سکتا ہوں؟ تو حضرات محترم رب کعبہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، یہاں سے ندا کرنا تمہارا کام ہے، تمام عالم میں آواز پہنچانا میرا کام ہے، لہٰذا آپ کو یہاں سے ندا کرو اور تمام مسلمانوں کو، تمام مومنوں کو، تمام دین کو ماننے والے کو یہ ندا کرو کہ وہ حج کرے، یعنی کہ خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ حضرات محترم، حضرت یہاں پہ جب بات آگے چلتے چلتے رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، صرف اور صرف وہ نہیں جو ابھی زمانہ موجودہ میں حاضر ہے، جو زمانہ موجودہ میں زندہ ہے، نہیں بلکہ جو دنیا میں نہیں آیا ہے، آنے والا ہے، جس کی روح ابھی عالم ارواح میں ہے، ان تک بھی میری آوازوں کو، تمہاری آوازوں کو پہنچانا میرے ذمہ ہے، لہذا آپ ان باتوں کا اعلان کرو، ندا کرو۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو فرمان کو سن کر کے حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام جبل ابو قیس پر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے رب کعبہ کے فرمان کو سناتے ہیں کہ اے دنیا والوں، اے اسلام کو ماننے والوں، اے کلمہ طیبہ پڑھنے والوں، رب کعبہ کا حکم ہے کہ خانہ کعبہ تیار ہو چکا ہے، رب کعبہ کا خاص گھر تیار ہو چکا ہے، رب کعبہ کا سب سے اہم معزز گھر تیار ہو چکا ہے، سب سے پاکیزہ گھر تیار ہو چکا ہے۔ اے دنیا والوں، اب رب کعبہ کا حکم ہے، رب کعبہ کا فرمان ہے کہ اس خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکریں لگایا کرو۔ حضرات محترم، رب کعبہ کا جب اس فرمان کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جبل ابو قیس کے اوپر کھڑے ہو کر کے جب یہ اعلان کیا تو رب کعبہ میں جو انسان اس وقت موجود تھا، یعنی کہ زندہ تھا، اس کے کانوں تک بھی رب کعبہ نے آواز پہنچائی، اور جو ابھی اس دنیا میں آیا نہیں ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں ہے، کوئی باپ کے پیشانی میں ہے، کوئی عالم ارواح میں ہے، رب کعبہ نے سب تک یہ آواز پہنچا دی، اور رب کعبہ نے فرمان دیا کہ جس نے ابراہیم خلیل اللہ کے اس آواز کو قبول کیا، جس نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ان پیغام کو عمل میں لایا، وہی سچا مسلمان ہے، وہی سچا مومن ہے، اور جس نے ان باتوں کا انکار کر دیا، جنہوں نے ان باتوں سے نکار دیا، جنہوں نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا، وہ ابراہیم خلیل اللہ کے دین میں سے نہیں ہے۔ حضرات محترم، جب رب کعبہ کا یہ فرمان نافذ ہوا، رب کعبہ کی آواز تمام انسانوں کے کانوں میں پہنچی، جو دنیا کے اندر آ گیا ان کے کانوں میں بھی، جو ماں کے پیٹ میں ہے ان کے کانوں میں بھی، اور جو باپ کے پیشانی میں ہے ان کے کانوں میں بھی، اور جو عالم ارواح میں نہ ماں کے پیٹ میں ہے، نہ باپ کے پیشانی میں ہے، نہ دنیا میں آیا ہے، بلکہ ان تینوں مقاموں سے الگ مقام پہ ہے جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے، ان تک بھی یہ آواز جب پہنچی تو جو دین کو ماننے والے تھے، جو حق کو پہچاننے والے تھے، جو حق کو ماننے والے تھے، جو حق پہ عمل کرنے والے تھے، ان سب نے اس دین ابراہیم کو مانا۔ حضرات محترم، اور اتنا ہی نہیں ہوا، جو عالم ارواح میں تھا وہ اس ٹائم میں دنیا میں تو نہیں تھا، مگر آج وہ دنیا میں ہے، اور جو عالم ارواح میں آج بھی ہے وہ بعد میں دنیا میں آئے گا۔ رب کعبہ نے تمام کے کانوں تک وہ آواز کو پہنچائی، اور دیکھیے آج بھی وہ دین ابراہیمی کو، آواز ابراہیمی کو، پیغام ابراہیمی کو اور سنت ابراہیمی سمجھ کر کے اور فرائض خدا بندی کو عمل میں لاتے ہوئے ان باتوں کو تمام عالم اسلام کے مسلمان جو صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، جو خانہ کعبہ تک اپنے مال حلال کو خرچ کر کے پہنچ سکتے ہیں، کوئی قرض لے کر کے نہیں، کوئی سود بیاج کا پیسہ لے کر کے نہیں، کوئی سود اور بیاج سے کمائے ہوئے پیسوں کو نہیں، حرام کاری کے پیسے لا کر کے نہیں، بلکہ رزق حلال کما کر کے اور اپنی محنت و مشقت سے کما کر کے اپنے پسینے کو بہا کر کے کمایا ہوگا، اس پیسے سے ہر مسلمان صاحب نصاب کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ حضرات محترم، جب حج کرنا فرض ہے تو یہ حج کرنا کیوں فرض ہے اور کتنا حج زندگی میں کرنا فرض ہے؟ حضرات محترم، پیغمبر اعظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کرنا فرض ہے، اور یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں صرف اور صرف ایک بار حج بیت اللہ کی زیارت کی۔ آپ نے عمرے بہت کیے، مگر حج شریف صرف آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار کی۔ حضرات محترم، بات یہ چل رہی ہے
और चल रही थी कि जब इंसान खाना काबा का तवाफ करके आ जाता है, चाहे फिर वो हज हो या उम्रा हो, दो में से भले वो कोई भी हो, अगर हज करके आता है तो उनके लिए पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब वो हज करके आता है वो इस तरह से पाक हो जाता है जैसे अपने वो आज ही अपने माँ के पेट से जन्म लिया, यानी कि उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं रह जाता। रब्बे काबा सारे खताओं को माफ फरमा देता है, सिर्फ खाना काबा का तवाफ करके और वो जन्नती पत्थर को चूमने की वजह से, और पत्थर वो जन्नती पत्थर आपके तमाम गुनाहों को अपने सर ले लेता है। जैसे जैसे आप उस पत्थर को चूमते रहते हैं वैसे वैसे वो पत्थर आपके गुनाहों को चूसता रह जाता है। 7 दफा आप चूसते हैं और 7 दफा चूमने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के फजल से सारे गुनाहों को वो पत्थर चूस लेता है। फिर आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं रह जाता, आप ऐसे पाक हो जाते हैं जैसे आज ही आप अपने माँ के पेट से पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं। बताइए अगर कोई आज माँ के पेट से जन्म ले, क्या वो कोई खता कर सकता है, कोई गुनाह कर सकता है, कोई बुराइयों की तरफ जा सकता है? कभी नहीं और किसी हाल में नहीं, क्योंकि उस बच्चे को तो कोई होश ही नहीं होता, हवास ही नहीं होता, उन्हें तो कोई अकल ही नहीं होती कि क्या अच्छे क्या बुरे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किनके सामने बोलना चाहिए, किनके सामने नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए नहीं या नहीं बोलना चाहिए। उनकी ज़बान में ताकत नहीं अता की। हज़रात मोहतरम, अगर रब चाहे तो ताकत अता फरमाने पर कुदरत रखता है, ताकत दे सकता है, मगर अगर वहाँ पे ये ताकत दे दी हुई होती तो फिर आज ये मामला, ये सवाल और ये ऐसा मिसाल ही पेश करने की नौबत नहीं आती। जब रब्बे काबा ने चाहा कि पैदा होते ही बच्चों की ज़बान में गोया ही दे, तो रब्बे काबा ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के शिकम पाक से जब एक लाल को जन्म दिया, जिसको आज दुनिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहती और जानती और पहचानती है, जब उनके माँ के ऊपर तरह तरह के तोहमत लगने लगे तो रब्बे काबा ने हुक्म दिया, ए मरियम आप जाओ, शहर के अंदर जाओ। कहा रब्बे काबा मैं कैसे चली जाऊँ? वहाँ पे दर शहर के लोगों ने तो मेरे ऊपर तरह तरह के तोहमत लगाने, इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। वह शहर के लोग तो ये कहते हैं कि ए मरियम तेरे शौहर नहीं, तेरी से शादी नहीं हुई, ये बच्चा आया तो कैसे आया? उस शहर वाले को मैं जवाब दूँ तो कैसे दूँ? रब्बे काबा ने कहा कि ए मरियम तू शहर के अंदर जा, जिस तरह से मैंने इस बच्चे को जन्म देने की ताकत और कुदरत रखी है, उसी तरह से इस बच्चे की ज़बान में मैं ताकत गोया ही दूंगा। ए मरियम शहर के अंदर जाना तेरा काम है और शहर के लोगों को जवाब देना ईसा का काम है। कहा मौला ये बच्चा तो अभी जन्म लिया है, ये बच्चा बोलेगा कैसे? रब्बे काबा फरमाता है कि ए मरियम जब मैं आदम को बगैर माँ बाप से पैदा कर सकता हूँ, जब मैं हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब मैं आदम के बाएं पसली से जन्म दे सकता हूँ, जब मैं तुम्हारे पेट में बगैर शौहर के, बगैर किसी मर्द से मिले हुए जब मैं ईसा को पैदा कर सकता हूँ, तो क्या मैं ईसा की ज़बान में वह ताकत नहीं दे सकता जो कि ये कौम को जवाब दे सके? हज़रात मोहतरम, पहले अल्लाह तआला के हुक्म के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिदा मोहतरमा हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जाती हैं, घर जाती हैं, वहाँ पे जो भी कोई सवाल करे तो वहाँ पे फौरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तरफ इशारा कर देती और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हर सवाल का जवाब देते हुए नजर आते थे। पहले हाल हज़रात मोहतरम, बात जब आप जाती है हज की, बात आती है जब उम्रे की, तो रब्बे काबा के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो इंसान एक बार हज कर लेता है उनका फ़र्ज अदा हो जाता है, फिर दोबारा उनके पास चाहे कितनी ही माल हो, कितनी ही दौलत हो, कितनी ही उनके पास दौलत हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाना चाहे तो जाए, नहीं तो कोई तकलीफ कोई उनके ऊपर गुनाह नहीं होगा। मगर ए मुसलमान, रब्बे काबा अलैहिस्सलाम के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान हज करने के लिए जाता है
تو حج سے پہلے جو گناہ کیا ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے. اب اس کے بعد کوئی حج کر کے آتا ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے سر پہ سوار ہوگا، وہ گناہ ان کے سر پہ گناہ کا بوجھ گٹھلی بنی ہوئی رہے گی. اگر وہ کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کا بھی گناہ گار وہ ہوگا، اگر کسی کی بغاوت کرتا ہے اس کا بھی وہ گناہ گار ہوگا، کسی کی مخالفت کرتا ہے اس کا بھی وہ گناہ گار ہوگا، اگر کسی کی برائیاں کرتا ہے اس کا بھی وہ گناہ گار ہوگا. اور اتنا ہوتے ہوتے وقت یہاں تک آ جائے گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرات محترم ایک حافظ قرآن ہوگا جو 10 ایسے افراد کو جنت میں داخل کروائے گا جن کا نامۂ اعمال اتنا زیادہ برا سے برا ہوگا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا ہوگا. وہیں کے پیغمبر حضرت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ایک عالیہ، وہاں پہ ایک حاجی ہوگا جو 50 ایسے افراد کو جہنم سے آزاد کروائے گا، جو جنت میں داخل کروائے، جہنم کا ٹھکانہ ہو گیا ہوگا، ان کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کروائیں گے. مگر کون حاجی ہوگا وہ جو حج کر کے آیا ہوگا، زندگی میں پھر دوبارہ کوئی گناہ نہ کیا ہوگا، کوئی پاپ نہ کیا ہوگا، کوئی خطا نہ کی ہوگی، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا ہوگا. وہ حاجی، ایک حاجی 50 ایسے افرادوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کروائے گا جن کا ٹھکانہ سرے سے جہنم ہو گیا ہوگا، جن کا فرمان جہنم کا فرمان سنا دیا گیا ہوگا. حضرات محترم اس کے بعد اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمۃ ارشاد فرماتے ہیں ایک عالم دین کی ذات اور جماعت ایسی ہوگی کہ رب کعبہ کے طرف سے ان کے اوپر کوئی قید نہیں ہوگا، بلکہ رب کعبہ کا فرمان تو یہ ہوگا جب ایک عالم دین جنت میں جاتا ہوا نظر آئے گا، جب قدم کو جنت کی طرف بڑھاتا ہوا نظر آئے گا، رب کعبہ اس جنتی عالم دین کو روک دے گا اور کہے گا اے میرے دین کے عالم تو جنت میں تو جا رہا ہے مگر تیرے چاہنے والے کہاں رہیں گے؟ اے میرے دین کے عالم تو جا رہا ہے، تمہارے محبین کہاں جائیں گے؟ تمہارے متعلقین کہاں جائیں گے؟ تمہارے امام، تمہارے پیچھے میں نماز پڑھنے والے جو مقتدی حضرات ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تمہارے تم سے جو تعلق رکھنے والے تھے، تمہیں جو پانی کے وضو کے لیے پانی لا کر کے دینے والے تھے، تمہیں جو کھانا لا کر کے دینے والے تھے، تمہیں جو اچھے برے حالات کا خیال رکھنے والے تھے، تم کو جنت میں چلے جاؤ گے. یہ تمام کے تمام افراد کو کون جنت میں لے کر کے جائے گا؟ وہاں پہ عالم دین کی زبان سے آواز نکلے گی مالک پروردگار یہ جو ہماری قوم ہے یہ تو گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، ناکارہ ہے. رب کعبہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے میرا دین کا عالم یہ گنہگار تو ہو سکتا ہے، غدار یہ مخالف تو ہو سکتا ہے، مگر میرے دین کے عالم اور میرے دین کا غدار تو نہیں ہے. لہذا اے میرے دین کے عالم جن کو آپ چاہو جہنم سے آزاد کر کے جہنمی صفوں سے نکال کر کے جنت میں داخل کروا دو، بغیر حساب و کتاب کے، بغیر کوئی گنتی کے. ایک حافظ قرآن کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا 10 افراد، اور جو حج مقبول والے حاجی ہیں ان کے لیے حکم ہوتا ہے 50 افراد، مگر ایک عالم دین کے لیے فرماتے ہیں کوئی گنتی بتائیے. کیونکہ جب ایک عالم دین مصلی امامت پر چڑھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے میں 1 2 10 20 آدمی ہیں یا 1000 2000 5000 آدمی ہیں. اگر وہاں پہ رب کعبہ یہ قید لگا دیتا کہ مسجد کے امام یا عالم دین صرف 10 20 50 یا 100 200 کی مغفرت کروائیں گے، تو حضرات محترم عالم دین کے پیچھے 1000 2000 نہیں 50,000 ایسے افراد ہیں جو اس امام کے پیچھے میں نماز پڑھتے ہیں، اس عالم دین سے محبت کرتے ہیں. تو اگر قید لگا دیا جاتا کہ اتنے آدمی جنت میں جائیں گے اور جنت میں ایک عالم دین لے کر کے جائے گا، تو باقی جو چاہنے والے ہیں متعلقین ہیں ان کو کہاں پہ جاتے. اس لیے رب کعبہ نے عالم دین کے لیے کوئی وقت کا متعین، کسی گنتی کی متعین نہ کی، بلکہ بغیر گنتی کے جن کو چاہے عالم دین لے کر کے جائے. شرط یہ ہے کہ وہ دین کا گستاخ نہ ہو، عالم دین اولیاء اعظام عثمانی دین کا گستاخ نہ ہو.
हज़रात मोहतरम, इससे आगे चलेंगे तो बात आती है उम्रा की। उम्रा के बारे में हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वह शख्स जो उम्रा करके आया और उम्रा करने के लिए जब गया तो उनकी भी पीछे की खताएं माफ़ हो गई। फिर वह आता है, आने के बाद फिर कोई खता करता है तो और फिर दोबारा वह उम्रा के लिए जाता है, तो फिर वह पहले उम्रा और दूसरा उम्रा के दरमियान जो भी खताएं होंगी सब रब काबा माफ़ फरमा देगा। की इतनी वसी है, कितनों भी गुनाह करते जाते हैं, रब काबा हमारे गुनाह को माफ़ कर देगा। मगर हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी हक बनता है कि जब रब काबा हमारे ऊपर इतना रहम फरमाता है, करम फरमाता है, हमारी खता हम खता करते जाते हैं, रब काबा किसी न किसी बहाने से माफ़ करता जाता है। तो क्या हम रब काबा की रज़ा के लिए हम गुनाहों से बच करके, गुनाहों से तौबा करके, गुनाहों से जुदा हो करके एक रब काबा की इबादत के लिए, रब काबा के हबीब की इताअत के लिए हम अपनी सर को सजदे में नहीं रख सकते? हम गुनाहों से नहीं बच सकते, हम झूठ गीबत चुगलखोरी से नहीं बच सकते, हम फहशबाजी से नहीं बच सकते, हम शराबखोरी से नहीं शराबनोशी से नहीं बच सकते। बच सकते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि हमारा ये एक जिस्म है, जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है जिसे आप और हम दिल के नाम से जानते और पहचानते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अगर वह संभला हुआ है, सुधरा हुआ है, अच्छा है तो पूरा का पूरा इस तरह इंसान अच्छा है, अगर वो बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। लिहाजा हज़रात मोहतरम अपने दिल को काबू में रखिए। अगर आप अपने दिल को काबू में रखिएगा आपके ऊपर कोई शैतान हावी नहीं हो सकता। अगर आप अपने दिल को काबू में रखिएगा आप गुनाहों से बचते हुए नजर आइएगा, आप फहशबाजों से बचते हुए नजर आइएगा, शराब नोशी से बचते हुए नजर आइएगा, जुआ और सठारियों से बचते हुए नजर आइएगा। आप किसी की चुगलखोरी, किसी की बगावत, किसी की बुराइयां करने से महफूज होते हैं नजर आएगा। मगर क्या आज हम इन बातों पे गौर और फिक्र करते हैं? नहीं। हम अपनी शान को ये जानते हैं कि जो दिखाना है जहां दिखा दो, अपने आप को भले अपने दिल के अंदर कितनों ही मैल और कुचैल भर करके रखो, मगर सादा लिबास पहन लिया तो समझो हम बिल्कुल साफ और शफाफ हो गए। हज़रात मोहतरम, अगर कपड़ा चाहे कितनों ही गंदा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दिल में थोड़ी सी भी गंदगी आ गई तो हो सकता है सारे नामाया अमाल हमारे बर्बाद ना हो। लिहाजा कपड़े को साफ मत देखिए, कपड़ा भले साफ हो या गंदा हो, मगर अपने दिल को साफ रखिए, दिल को साफ और शफाफ रखिए, क्योंकि सारा मामला यही से होगा। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, बरोज़ क़यामत में आपके नमाज को नहीं देखा जाएगा, रोज़े को नहीं देखा जाएगा, हज को नहीं देखा जाएगा, ज़कात को नहीं देखा जाएगा, खैरात को नहीं देखा जाएगा, इमदाद को नहीं देखा जाएगा, बल्कि आपके दिल में क्या हो रहा है उसे देखा जाएगा। आपका दिल क्या करता था दिखाने के लिए या रब काबा की इताअत के लिए आप कोई काम कर रहे हैं? अगर आप रब काबा के हुक्म के मुताबिक रब काबा की इबादत के लिए आप ये सारे काम करते हैं तो रब काबा उससे खुश होगा और फिर जन्नत भी अता फरमाएगा और साथ में आला से आला मकाम भी अता फरमाएगा। और अगर आपने किसी को दिखाने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए और किसी के साथ गद्दारी करने के लिए आपने ऐसा किया है तो याद रखिएगा ये सारे आपके नेक अमाल जो आपने दिखाने के लिए किया था आपके मुँह पे मार, आपके मुँह पे फेंक दिया जाएगा, वापस नहीं लौटाया जाएगा। एक होता है भाई ये तुम्हारा सामान है ले लो, एक होता है कि लिया और फौरन उनके मुंह पे फेंक दिया गया, मार दिया गया कि तुम्हारी दौलतों की हमें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी शोहरतों की हमें कोई जरूरत नहीं है। वैसे रब काबा करेगा कि आपके अमाल को आपके मुंह पे फेंक देगा, मार देगा कि ऐ बंदा ये मोमिन तू दुनिया के अंदर नमाज तो पढ़ता था, दिखाने के लिए पढ़ता था, रोज़ा तो करता रखता था, दिखाने के लिए करता था, हज तो किया था, दिखाने के लिए
गया था, लिहाजा ये तेरे सारे अमाल तेरे मुंह पे फेंक दिया जाता है, मार दिया। ये बात कोई नई नहीं, आप पूरी जिंदगी सुनते नजर आते हैं, सुना ना बल्कि इस पे अमल करना। हम आज भी अगर अपने गुनाहों से बच जाएं तो हमारी जिंदगी वह है, तारीख़ इस्लाम वह है कि जब हम 313 थे, हजारों हमारे सामने में नाम रगड़ने पर मजबूर हो गया था। आज हम करोड़ों हैं और कोई भी दो चार आकर कुछ भी कह करके चला जाता है। हमारे नबी की शान में तौहीन करके चला जाता है, हमें तो थप्पड़ मार के चला जाता है और बस मुंह देखते हैं। हज़रात मोहतरम, अगर अमाल हमारे अच्छे रहेंगे तो हमारे जिस्म के अंदर रब्बे काबा की तरफ से कुदरत की ताकत इतनी आएगी और दिल के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि एक कोई भी बातिल, अगर आप अकेले भी रहेंगे, अगर सामने में बातिल परस्त 1000 भी है तो रब्बे काबा आपके दिल में उनसे मुकाबला करने की ताकत आ सकती है। हज़रात पहले हाल रब्बे काबा की बारगाह मुक़द्दसा में हुआ है कि मालिक परवरदिगार मुझे बोलने में और तमाम बातें सुनने में किसी की गलतियाँ हुई हो तो अपने फज़ल से माफ़ अता फरमा। इन बयानों में सबसे पहले मुझे खुद को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे बाद के तमाम मुसलमान भाइयों को अमल करने की तौफ़ीक़